Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi yang berbahagia ini, alangkah baiknya kita berdiri dan meluruskan saf-saf kita dan mengisi saf yang kosong terlebih dahulu untuk kesempurnaan sholat Idul Fitri kita pada pagi yang berbahagia ini. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان واخرجنا من الدنيا مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أستاذاتنا والأساتذتنا وأمور بلدتنا هذا قتتنا ما دامت السماوات والأرض. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخصرنا تضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا
إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا الله يا أرحم الراحمين اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين آمين يا أرحم الراحمين Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini hari suci, sucikanlah hati kami ya Allah dari hitamnya hasad-hasad diri dan dengki ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung kami ini kampung yang Kau ridhai ya Allah, jauh dari bara bahaya ya Allah. Jauhkan kampung kami ini ya Allah dari narkoba ya Allah. Jadikanlah pemuda-pemudi kami ini pemuda Islam yang bergenerasi Islam ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Bagi saudara kami ataupun orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau maha segala yang baik ya Allah. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم يا معاشر المسلمين والمسلمات أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal 'id li'ibadihi al-mu'minin wa khatama bi syahr siyam lil mukhlisin wa ja'ala fi ta'atihi 'iddud dunya wal akhirah lita'id wa fi ma'siyatihi dhullad darain lil 'afin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mashhur fi ta'atihi wa amanihi wa sidqihi wa tablighihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setinggi puji dan sanjungan serta sedalam syukur yang tak terhingga kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, zat yang maha segala-galanya, yang telah begitu banyak memberikan keutamaan kepada umat manusia, terutama sekali kepada mukmin mukminat yang telah berhasil menjalankan ibadah puasa Ramadan serta ibadah penunjang lainnya. Satu bulan penuh yang hanya berharap ridha Allah. Puasa Ramadan itu sendiri merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Maka sudah menjadi kewajiban serta kebanggaan kita untuk mensyukurinya. Dan puasa Ramadan tahun ini berakhir bersamaan dengan terbenamnya sang surya di ufuk barat. Sejak kemarin sampai dini hari fajar 1 Syawal menyingsing di ufuk timur, yang merupakan isyarat bahwa kita semua kini telah berada di suatu hari yang amat bahagia. Berubahlah segenap perasaan kita, duka berganti suka, sedih lenap menjadi gembira. Kita kumandangkan kegembiraan itu dengan ucapan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil yang menggema di seluruh penjuru alam ini, yang bersaut-sautan dari rumah satu ke rumah yang lain, dari kampung satu ke kampung yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, pertanda rasa syukur kita kepada Allah. Selama Ramadan 1 bulan penuh, kita dilatih melakukan perjuangan yang amat suci lagi mulia, menyingkirkan segala noda dosa di titik, untuk menjalankan seluruh nilai-nilai ajaran agama, menjadi pemenang juara berpredikat mukmin yang bertakwa. Selawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hakikat kegembiraan Idul Fitri tidak terletak pada pakaian baru, bersepatu baru, perhiasan rumah yang baru, atau makan minuman yang enak dan lezat. Tetapi hakikat kegembiraan Lebaran itu terletak pada jiwa yang baru, yaitu kembali kepada fitrah, kesucian lahir dan batin. Sastra Arab mengatakan, laisal aidu liman kana libasuhu jadidan, walakin al aidu liman kana
taqwahu yazidan. Yang dinamakan hari raya bukan memakai pakaian baru, tetapi hari raya bagi orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita isi hari raya yang suci, yang penuh berkah serta ampunan Allah ini dengan amalan-amalan soleh sebagaimana anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtahidul yaumul fitri bis sadaqati wal a'mal khairiyah min as-salat waz zakat wat tasbih wat tahlil fa innahu yawmal ladzi yaghfiru Allah ta'ala fihi dhunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Bersungguh-sungguhlah kamu sekalian pada hari raya Idul Fitri ini dengan amalan sedekah, dengan amalan-amalan baik seperti salat, zakat, bertasbih dan tahlil. Karena sungguhnya Allah telah mengampuni dosamu sekalian, mengabulkan doamu dan melihat kamu sekalian dengan kasih sayangnya. Memang kehadiran Idul Fitri yang datang tiap tahun ini, kehadirannya membawa satu bulan peristirahatan, bulan pembersihan. Ia laksana tempat perhentian sejenak bagi kita untuk memperbaiki posisi kita dalam mengarungi perjalanan hidup yang akan datang. Puasa Ramadan membangkitkan naluri manusiawi yang bermartabat. Puasa Ramadan telah membina kita menjadi manusia yang benar-benar beriman. Karena manusia yang beriman selalu taat dan tahan uji, mampu bertahan dengan tegar segala keadaan tanpa hilang identitas watak dan kepribadiannya. Suasana politik boleh pasang surut, tapi iman yang ditempa Ramadan tetap kokoh laksana karang di tengah lautan, tak rebah di laut ombak, tak goyang diterjang badai. Pimpinan boleh berganti-ganti, tetapi iman binaan Ramadan tidak pernah kehilangan identitas diri. Bumi boleh kering kerontang, tapi iman tidak boleh rapuh dan lekang. Tantangan demi tantangan boleh datang bertubi-tubi, tetapi iman didikan Ramadan tidak kenal menyerah apalagi frustasi. Batu di gunung boleh jatuh berserakan, tetapi hasil iman, hasil rakitan Ramadan, satukan persaudaraan, tingkatkan kepedulian. Jadi orang yang beriman tidak akan melakukan kejahatan, penipuan dan lain sebagainya. Iman bukan untuk mempermainkan agama dan menjual agama. Iman tidak akan menyelewengkan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi iman merupakan suatu ketegasan dalam seluruh langkah hidup, tidak bimbang, yang merupakan suatu kepastian yang tidak dapat dipermainkan oleh hawa nafsu, kecantikan, kekayaan, kedudukan serta pengaruh dunia lainnya. Imanlah yang dapat mengalihkan jiwa perasaan manusia, apalagi di hari lebaran ini belum akan tenang. Jika masih ada saudara-saudaranya yang kelaparan, anak yatim yang berkeliaran meminta belahan perhatian bagi orang yang mampu, padahal Allah telah ingatkan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Orang beriman itu hidupnya tolong menolong, bukan golong menggolong. Dia hidup selalu bergotong royong, bukan sombong menyombong. Ia hidup bahu membahu, bukan adu mengadu. Orang beriman itu hidup kasih mengasihi, bukan sakit menyakiti. Ia hidup menasihati, bukan saling memaki dan membenci. Mereka berkasih sayang, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, berat sama dipikul, ringan sama didinjing. Itulah hasil dari didikan puasa bulan penuh, sehingga perasaan mereka semakin dalam dan halus. Kadang kita tidak tahu bahwa di tengah-tengah kita sorak-sorai, riuh gemuruh, tepuk tangan ketawa, gegap gempita di kalangan orang-orang mampu. Mereka melupakan kehidupan si miskin, melarat keadaan mereka tidak semua orang tahu. Yang terbentang di hadapan mereka banyak duri dan penderitaan. Keringat dan air mata selalu berlinang. Semudra perjuangan entah di mana tepinya, penuh dengan badai nestapa. Memang sudah takdir yang maha kuasa. Tidakkah kita hibah dan merasa betapa pahitnya hidup hari ini? Kebutuhan semua mahal sementara ekonomi semakin sulit, menghimpit banyak fakir miskin hari ini hatinya sepi bermuram durja. Tidak ada kerabat keluarga dekat yang melepaskan penderitaan yang menjadi obat mujarab saat hari raya yang penuh berkah ini. Hanya sisa keyakinanlah dan perjuangan hidup yang membentuk ketabahan, keuletan bagi kegigihan,
Jalan perjuangan amatlah panjang, rantau kehidupan amatlah jauh untuk dituju. Kaki sudah penat untuk berjalan, tulang menjadi lemah, samudera duka terasa tambah dalam untuk diarungi hidup ini, karena diterpa kemiskinan sepanjang masa. Penderitaan yang dirasa tak pernah mengenal perhentian dan mungkin berakhirnya dengan habisnya nyawa di badan. Kadang dapur tak berasap, anak tak berbaju baru, istri tak berpakaian baru, rumah tangga selalu dalam ombak penderitaan, tempat beras selalu kosong, uang pun tak ada, tetangga tak menghiraukan, masyarakat tak peduli karena asyik dengan hidup mereka yang serba cukup. Apalagi ketika datang raya seperti ini, anak sendiri menangis karena belum dibelikan baju baru dan sepatu baru karena memang tidak ada untuk pembelinya. Sedangkan anak orang-orang yang berkemampuan bergembira dia membanggakan baju sepatu barunya kepada anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Terlebih lagi anak yatim piatu tiada berayah dan beribu, kemana akan mengadu? Tiada tujuan hidup yang akan dituju. Oh ayah, oh ibu, kemana kami berlindung dari diri yang banyak tak peduli di saat kita gembira ria tadi malam dengan sanak saudara, anak, keluarga ketika hening malam menyelinap. Tiada lagi terdengar gemas suara gembita. Seluruh alam telah lenyap dalam pangkuan kesunyian. Terbangunlah seorang gadis kecil si yatim piatu. Ia melihat menoleh kepada adik-adiknya yang tertidur lenyap. Tinangan air mata membasahi pipinya. Karena besok hari raya ia bayangkan adiknya belum punya baju. Makanan yang disuguhkan pada pagi hari tak ada. Dalam melamun yang panjang, dalam kesedihan yang mendalam, tanpa disadari air matanya bercucuran. Tanpa terasa adik pun terbangun yang paling kecil. Dengan segera dia menghapus air matanya. Kemudian adik tadi dengan pertanyaan yang awalnya senyap sunyi, dia bertanya kepada kakaknya, "Wahai kak, udahkah kakak membelikan baju baru untukku? Udahkah ada nanti makanan yang kita santap pada pagi hari?" Kemudian kakak tadi sambil memeluk adikku, "Wahai adikku yang paling kusayang, maafkan kakak, karena baju barumu belum aku belikan, makanan belum ada yang disiapkan. Jangankan makanan, beras pun belum ada yang kita masak. Kita berdoa ya dek, semoga ada orang yang mampu, yang tahu dengan penderitaan kita. Semoga Allah gugahkan hati mereka sehingga dia peduli kepada kita." Akhirnya tangis pun terjadi antara adik dan kakak. Hal ini pula lah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aidul Fitri. Beliau hendak berangkat ke lapangan. Kemudian beliau melihat seorang dari anak kecil yang jauh tersudut dengan pakaian lusuh, jauh dari teman-temannya. Kemudian Rasulullah mendekatinya, "Wahai anak, di mana rumah? Rumahku di sana, wahai bapak. Adakah orang tuamu? Adakah bapakmu?" "Ayahku telah tiada, ibuku telah tiada." Kemudian Rasulullah mencium dan memeluknya. Apa kata Rasulullah? "Maukah engkau menjadikan Muhammad sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu?" Maka Nabi tampil sebagai orang tua anak yatim. Mari kita jadikan contoh teladan Rasulullah dalam kehidupan kita. Maka orang yang memperhatikan anak yatim, maka dia akan hidup bertetangga dengan Rasulullah. Tapi sebaliknya, apabila kita menghiraukan, tidak mempedulikan, sebagaimana dikatakan oleh Allah, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, kata Allah, yaitu orang yang menyia-nyiakan anak yatim, tak mau menghancurkan memberi makan fakir miskin. Bahkan dalam firman Allah yang lain, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin." Kenapa kamu masuk neraka saqar, kata Allah. Mereka menjawab, "Karena kami tidak mau mendirikan salat
dan kami tidak mau memberi makan fakir miskin. Oleh sebab itu, hendaklah kita jeli dalam melihat saudara-saudara kita, terutama orang-orang miskin dan anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salat sudah kita dirikan, zakat sudah kita tunaikan, puasa sudah kita selesaikan. Tetapi ada satu lagi yang masih ketinggalan, yaitu menjalin hubungan silaturahim, saling meminta maaf dan memberi maaf. Anak meminta maaf kepada orang tua, kepada ayah, ibu, bapa. Setinggi apapun jabatanmu, setinggi apapun pendidikanmu, engkau tetaplah anak dari orang tuamu. Datangi dia, mintalah maaf, mintalah ridhonya. Jangan sampai hatinya terluka, jangan sampai rindunya tertahan kepada anaknya. Oleh karena itu, di Aidil Fitri ini perlu dan sujudlah kepada orang tuamu, karena ridha Allah bersama ridha orang tuamu. Istri kepada suami, menantu kepada mertua, tetangga dengan tetangga, sahabat dengan para sahabat, karib kerabat, saling ikhlas mengikhlaskan. Jika dosa kita kepada Allah bagaimanapun besar, bisa diampuni oleh Allah. Tetapi kalau dosa kita dengan sesama manusia, tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali kita saling memaafkan. Dan wujud orang yang bertakwa salah satunya adalah wal afina 'anil nas, saling memaafkan. Di Aidil Fitri ini mari kita saling mensucikan diri dan saling memaafkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات. Ya Allah, belum lagi cukup rindu kami dengan Ramadan, belum lagi sempurna amal ibadah kami lakukan, belum lagi cukup kepada kesamaan kami, salat berjamaah kami, belum lagi sempurna sedekah kami, belum selesai tadarus Al-Quran kami, belum lagi cukup santunan kami pada anak yatim, belum lagi cukup bantuan kami kepada fakir miskin, belum sempurna ketenangan jiwa kami bersama Ramadan, belum lagi cukup penggalian ilmu dalam Ramadan ini, belum lagi cukup cinta di hati kami terhadap Ramadan ini, belum lepas rindu kami kepada Ramadan ini. Ketika cinta yang kasih sayang kami baru tumbuh pada Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, ia sudah meninggalkan kami, entah sampai dan bertemu kami dengan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Kami bermohon, ya Allah, jumpakan kami kembali dalam Ramadan yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, yang maha menatap, yang maha mengetahui segala perbuatan dan isi hati kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Jika ada niat dalam hati kami yang kurang ikhlas dalam menahan diri dari lapar di siang hari, dan jika salat kami masih kerana tetangga, jika sedekah kami kerana minta dipuji, bacaan Al-Quran kami kerana sanjungan, zikir kami kerana keterpaksaan, ya Rab, ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rahman. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan dan aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupilah seburuk apapun aib-aib kami, ya Rabb. Ya Rabb, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini, ya Allah. Izinkan jasad ini, ya Allah. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran yang baru, yang bersih, yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampunilah setiap kata keras kami, ya Allah. Ampuni setiap kata keras kami, ya Rahman, yang pernah terlontar kepada mereka. Ya Allah, ampuni sikap kami yang tidak peduli atas mereka. Ya Rabb, berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka. Ya Allah, lembutkan hati mereka untuk kami, ya Allah, agar ridho mereka mengantarkan kami kepada ridha. Ya Allah, jika telah mengambil mereka ke habis keharibaan, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan-Mu dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga. Tidak akan nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, saban hari umur kami semakin berkurang, sementara dosa kami terus bertambah, menumpuk bagaikan gunung pasir di Sahara. Namun maha Engkau, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Betapa kami tidak sanggup menerima sanksi panasnya api neraka, ya Allah. Kini hamba-Mu yang lemah, berlumuran dosa, datang untuk bertobat seraya mohon ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha mengampuni segala dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.